Good morning, student. Today's point is periodic trends in a modern periodic table. In previous video, we have studied that the modern periodic table is based on the atomic number, that is the increasing order of the atomic number. As we know that the periodic law is the properties, that is physical and chemical properties of the elements are depends on their atomic number. That is the physical and chemical properties are the periodic function of the atomic number. In this point, we are going to study how the valency, atomic number, atomic size, or metal and non-metal characters are changed according to atomic number. Because this whole series, this whole element, the 118 elements are arranged in a periodic table according to the increasing order of their atomic number. So, seen that when the properties of elements in a period or group of the modern periodic table are compared, certain regularities is observed in their variation. It is called the periodic trends in the modern periodic table. In this standard, we are going to consider the periodic trends in only three properties of element, namely valency, atomic size and metallic non-metallic character. आता यामध्ये आपण फक्त valency, atomic size आणि मेटल आणि नॉन मेटल एवढेच कॅरेक्टर यासाठी स्टडी करणार, बाकीचे 11th ला आहेच तुम्हाला. सो इन दॅट फर्स्ट valency definition काय? Valency is nothing but the capacity of element to combine or combining capacity of an element. Combining capacity of an element. As we know, according to octet rule, every atom of element try to complete their octet by either donating, accepting or share their electron. For that, they are the last cell electron, that means the valence cell electron must be 8. For that, they are trying to accept, donate or share their electron. एक लक्षात ठेवा, लास्ट सेल मध्ये जे इलेक्ट्रॉन आहे त्याला व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतो आपण, आणि इलेक्ट्रॉनची जी काय ऍक्सेप्ट, डोनेट आणि शेअरिंग केली जाते ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत नंबर्स त्याला म्हणतात व्हॅलन्सी. कन्फ्यूज होऊ नका फक्त या गोष्टीत. You have learned in the previous standard that the valency of an element is determined by number of electron present in the outermost cell of its atom. That is the valence electron. लास्ट सेल मध्ये जे आहेत, लास्ट ऑर्बिट मध्ये जे आहेत इलेक्ट्रॉन त्याला व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतात, आणि ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी जी काही इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण किंवा शेअरिंग केली जाते, ऍक्सेप्ट, डोनेट और शेअरिंग इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड ॲज व्हॅलन्सी. देर आर सम क्वेश्चन. इथे व्हॅलन्सीचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलेलं नाही, तुम्हाला ते तयार करायचं आहे स्वतः. इथे काही क्वेश्चन आहेत, त्याच्या आधारे पहा काय काय आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॅलन्सी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of an element and its valency. आता काय रिलेशन आहे? व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट अँड इट्स valency? As we know, to calculate or to find the valency of an element, we have to know electronic configuration. Atomic number माहिती आहे. For example, sodium. What is the atomic number of sodium? 11. What is its valency? Atomic number सांगता येत नाही. We have to know their electronic configuration. So write down electronic configuration. 2 8 1. लास्ट सेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? 1. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 1. व्हॅलन्सी 1. दॅट मीन्स व्हॅलन्सी कॅन बी डिटरमाइंड फ्रॉम देअर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ओके. सेकंड क्वेश्चन आहे, द atomic number of beryllium is 4 while that of oxygen is 8. Write down the electronic configuration of the two and deduce their valency from the same. Simple, we can say it orally. Beryllium 4, electronic configuration 2 2. Last cell contain 2 electrons, so its valency is 2. Oxygen 8 atomic number, electronic configuration 2 6. Last cell contains 6 electrons, so its valence electron are 6 and valency is 2. Why? Because to complete octet oxygen require 2 electron for last cell, म्हणून याची valency सुद्धा 2 आहे. Next, the table on the next page is made on the basis of the modern periodic table. Write in it electronic configuration of the first 20 elements below the symbol and write the valency. Okay. म्हणजे आपल्याला पुढचे पहिले जे 20 एलिमेंट्स आहे हायड्रोजन पासून कॅल्शियम पर्यंत त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहायचे. What is the periodic trend in the variation of valency while going from left to right within the period? Explain your answer with reference to the period 2 and 3.
म्हणजे आपल्याला पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईट जाताना व्हॅलन्सी कशी बदलते की सेम राहते ते एक्सप्लेन करायचं आहे सेकंड आणि थर्ड पिरियडचा विचार करता. फिफ्थ क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द पिरियडिक ट्रेंड इन द व्हॅरिएशन ऑफ व्हॅलन्सी व्हाईल गोइंग डाऊन अ ग्रुप. म्हणजे ग्रुपमध्ये वरतून खाली येताना व्हॅलन्सी कशी बदलते ते सांगायचं आहे. एक्सप्लेन युअर आन्सर विथ रेफरन्स टू द ग्रुप फर्स्ट अँड सेकंड अँड 18. आता हा जो टेबल आहे हा तुम्ही ड्रॉ करायचाच आहे, त्याच्यामध्ये आपण लिहिणार आहोत, पण हाच टेबल वरती दिलेला आहे तो पुन्हा रिपीट करू शकता तुम्ही. पहा, हायड्रोजन 1, हेलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नायट्रोजन 7, ऑक्सिजन 8, फ्लोरीन 9, निऑन 10, सोडियम 11, मॅग्नेशियम 12, ॲल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, पोटॅशियम 19 अँड कॅल्शियम 20. हेच सांगितलं होतं त्यांनी. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिण्यासाठी सांगितलं होतं. सो सियर हायड्रोजन 1, हिलियम 2, पहिल्या सेलमध्ये 1 आणि 2 तेवढेच, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. लिथियम 2, 1, बेरिलियम 2, 2, बोरॉन 2, 3, कार्बन 2, 4, नायट्रोजन 2, 5, ऑक्सिजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7, निऑन 2, 8. लाईक दॅट वी कॅन फील. इथे लिहित गेलो आपण इलेक्ट्रॉन, तर या पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिळाले. आता महत्त्वाचं व्हॅलन्सी. आता आपण फक्त ग्रुपचा विचार करू. ग्रुप फर्स्ट, सेकंड आणि 18 ह्या 3 ग्रुपचा आपल्याला विचार करायचा. आपण सगळ्यांचा करू शकतो, त्याच्यात काही अडचण नाही. आता फर्स्ट ग्रुपचा विचार करा. फर्स्ट ग्रुपमध्ये हायड्रोजन 1 लास्ट सेलमध्ये 1 आहे, म्हणजे त्याची व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 1, व्हॅलन्सी सुद्धा 1. लिथियम 2, 1 लास्ट सेलमध्ये 1, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 1, व्हॅलन्सी. सोडियम 1 लास्ट सेलमध्ये 1, व्हॅलन्सी सेम. आणि पोटॅशियम सुद्धा 1. दॅट मीन्स ऑल दीज एलिमेंट इन अ ग्रुप फर्स्ट हॅव व्हॅलन्सी 1. याचा अर्थ ग्रुपमध्ये व्हॅलन्सी बदलत नाही. इन ग्रुप व्हॅलन्सी रिमेन सेम. आपण याच्या अगोदर पाहिलं की जो ग्रुप नंबर आहे, म्हणजे हा फर्स्ट ग्रुपमध्ये हे कशावरून ठरवलं आपण, तर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनवरून. जी व्हॅलन्सी आहे तीच किंवा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे तीच त्या ग्रुपचे नंबर असतोय. पुढे पहा, लगेच लक्षात येईल. बेरिलियम 2, 2 लास्ट सेलमध्ये 2 आहेत, याचा अर्थ व्हॅलन्सी 2. त्याच्यानंतर मॅग्नेशियम 2 आणि पुढे कॅल्शियम 2. याचा अर्थ प्रत्येकाच्या लास्ट सेलमध्ये किती आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन आहे. प्रत्येकाची व्हॅलन्सी आहे 2, म्हणून हा कोणत्या ग्रुपमध्ये आला, सेकंड. तसंच बोरॉन, ॲल्युमिनियम 3, 3, कार्बन, सिलिकॉन 4, 4 म्हणजे प्रत्येकाची सेम आहे. याचा अर्थ आपण म्हणू शकतो इन अ ग्रुप व्हॅलन्सी डज नॉट चेंज ऑर रिमेन सेम. लक्षात आलं. पिरियडमध्ये काय होतं पहा. सेकंड पिरियड. आता पिरियड आपण कशावर ठरवतो सांगा बरं, किंवा एखादा इलेमेंट हा कोणत्या पिरियडमध्ये आहे तो कशावर ठरवतो, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सेल. जर 1 सेल असेल याचा अर्थ हा फर्स्ट पिरियडमध्ये असणार, 2 सेल असेल तर सेकंड पिरियडमध्ये, 3 सेल असेल तर थर्ड पिरियडमध्ये. अशा पद्धतीने आपण ते फील करतो. आता हे सेकंड पिरियडमध्ये असलेले जे एलिमेंट आहे त्यांच्यात किती सेल आहेत ते पहा. लिथियम 2, 1 2 आहेत, बेरिलियममध्ये 2 आहेत, बोरॉन, निऑन पर्यंत प्रत्येकामध्ये 2च सेल दिसत आहेत. याचा अर्थ हा सेकंड पिरियडमध्ये आहे. थर्ड पिरियडचा विचार केला तर 281, 282, 283 या पद्धतीने आर्गॉन पर्यंत 288. म्हणजे प्रत्येक लेफ्ट टू राईट गेल्यानंतर प्रत्येक एलिमेंटमध्ये नंबर ऑफ सेल सेम आहेत. म्हणजेच नंबर ऑफ सेल हे कशावर डिपेंड आहेत, किंवा पिरियड आणि नंबर ऑफ सेल हे एकमेकावर डिपेंड आहेत. जेवढे सेल तेवढा त्याचा पिरियड नंबर. आता लेफ्ट टू राईट जाताना काय झालंय पहा, जे व्हॅलन्सी आहे ती चेंज होते का सेम राहते पहा. सेकंड पिरियडमध्ये पहा, लिथियम व्हॅलन्सी 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नायट्रोजन 5 हे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे. व्हॅलन्सी त्याला ऑक्टेट करण्यासाठी, कंप्लीट करण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन लागेल, 3. म्हणजे नायट्रोजनची व्हॅलन्सी 3, ऑक्सिजनची 2, फ्लोरीन 1 आणि निऑन 0. सिमिलरली सोडियमच्या बाबतीत विचार करा, 1, 2, 3, सिलिकॉन पर्यंत आलंय 4. फॉस्फरस पुन्हा 3, 2, 1, 0. म्हणजे लेफ्ट टू राईट जाताना फर्स्ट व्हॅलन्सी इन्क्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, देन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 0. अगोदर वाढते, नंतर कमी होऊन जाते, 0 पर्यंत जाते.
पुन्हा एकदा सांगतो, इन अ ग्रुप व्हॅलन्सी डज नॉट चेंज, रिमेन सेम. इन अ पिरियड मूव्हिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, फर्स्ट व्हॅलन्सी इन्क्रीजेस and then it decreases, becomes 0. हे झालं व्हॅलन्सीच्या बाबतीत. सेकंड पिरियडिक ट्रेंड आहे ॲटॉमिक साईज. ॲटॉमिक साईज, आता ॲटॉमिक साईज म्हणजे तरी काय, तर ॲटमचे रेडियस. ॲटमचे रेडियस मीन्स व्हॉट, द डिस्टन्स बिटवीन न्यूक्लियस अँड आउटरमोस्ट सेल. न्यूक्लियस आणि लास्ट सेलमध्ये जे डिस्टन्स आहे त्याला म्हणतो ॲटॉमिक रेडियस. आणि ॲटॉमिक रेडियस आणि ॲटॉमिक साईज एकमेकावर डिपेंड आहे. You have seen in the previous standard that size or volume is fundamental property of matter. The size of an atom is indicated by its radius. Atomic radius is the distance between the nucleus of atom and its outermost cell. Atomic size जे आहे ते atomic radius वर डिपेंड आहे. आणि atomic radius म्हणजे काय, the distance between nucleus and outermost cell. Atomic radius is expressed in a unit picometer, which is smaller than nanometer. That is 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. In previous standard we have learned about nanometer. 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. आता इथे picometer आहे 10 raised to minus 12 meter. Some elements and their atomic radii are given. इथे atomic radius दिलेले आहेत प्रत्येकाची. आता ही लेफ्ट टू राईट दाखवलेली पहा. लिथियम, अगोदर लिथियम घ्यावं लागेल. हे जर अरेंज केलं आपण तर सगळ्यात अगोदर लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन. हे जर सिक्वेन्सली लावलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की लिथियम 152, बेरिलियम 111, बोरॉन 88, देन कार्बन 77, नायट्रोजन 74 अँड ऑक्सिजन 66. हे एलिमेंट अरेंज करून लिहायचा, तसंच लिहू नका, अरेंज करा. म्हणजे लेफ्ट टू राईट अरेंज करा. लेफ्ट टू राईट म्हणजे अगोदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन या पद्धतीने लिहा. मग त्यांचे ॲटॉमिक रेडियस लिहा. काय दिसतंय, व्हेन मुव्हिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ॲटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईट जाताना ॲटॉमिक रेडियस डिक्रीज होत गेलेली दिसते. दिसते ना, लिथियम 152 आणि ऑक्सिजन 66. सगळ्यात हायेस्ट आहे लिथियमची, सगळ्यात कमी आहे ऑक्सिजनची. म्हणजे लेफ्ट टू राईट जाताना ॲटॉमिक रेडियस कमी होते. का होत असेल सांगा बरं. त्याचं मुख्य ते कारण आहे की समजा आपण सेकंड पिरियडचा विचार केला तर पहिला आहे लिथियम, त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 3, याचा आता 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन. पुढे आहे बेरिलियम 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन 5 5, त्याच्यानंतर कार्बन 6 6, ऑक्सिजन नायट्रोजन 7 7. झालंय काय की ज्यावेळेस डावीकडून उजवीकडे लेफ्ट टू राईट जातोय त्यावेळेस दोनच सेल आहेत, पण इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉनची संख्या काय झाली, वाढत चालली. सेल वाढल्या नाही, ऑर्बिट वाढल्या नाही, फक्त इलेक्ट्रॉन वाढत गेले. आता थोडासा जनरल विचार करा. इलेक्ट्रॉनच्या ऐवजी मॅग्नेट ठेवा, अपोजिट पोल असलेले नॉर्थ साऊथ. ज्यावेळेस डिस्टन्स सेम आहे, म्हणजे 2 सेल आहेत, डिस्टन्स सेम आहे, पण आता मॅग्नेट वाढत चाललेत, तर मॅग्नेट वाढत गेल्यामुळे ते अट्रॅक्शन वाढेल की रिपल्शन होणार, म्हणजे त्याची साईज कमी होणार की वाढणार. बरोबर आहे, ॲटॉमिक साईज कमी होत जाणार, कारण अट्रॅक्ट होत जाणार. तेच इथे होत आहे की लेफ्ट टू राईट जाताना सेल सेम आहेत, फक्त इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज होत गेलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये असलेला इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज, न्यूक्लियसचा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढत चाललाय. त्याच्यामुळे जे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत त्यांना अट्रॅक्ट केलं जातं आणि म्हणून लेफ्ट टू राईट जाताना ॲटॉमिक रेडियस कमी होत जाते. सी इन दॅट. हे पुन्हा अरेंज करा, पुन्हा ते सांगतोय. यू विल फाइंड दॅट ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाईल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियड. महत्वाची लाईन आहे. ॲटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाईल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट विद इन अ पिरियड. द रिझन बिहाइंड दिस इज ॲज फॉलोज. While going from left to right within a period, the atomic number increases 1 by 1, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electron gets added to the same outermost cell. Due to the increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent, and thereby the size of atom decreases. याचा अर्थ डावीकडून उजवीकडे जाताना त्या ॲटमची ॲटॉमिक साईज कमी होत जाते, कारण सेल सेम आहेत पण इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन मात्र
वाढत जात आहेत त्यामुळे. हे झालं पिरियडच्या बाबतीत. नाव इफ यू आर कन्सिडरिंग फॉर ग्रुप, आता हे पुन्हा व्हर्टिकल डाळ तुम्ही वरतून खाली लिहा. हे टेबल सगळ्यात अगोदर येणार लिथियम 152, त्याच्या खाली येणार लिथियम, नंतर येणार पुढचा सोडियम 186, त्याच्यानंतर येणार पोटॅशियम 231, त्याच्या खाली येणार रुबिडियम 244 आणि सीझियम 262. काय दिसतंय? when we goes from top to bottom or when we come from top to bottom, atomic radius increases. तिकडे कमी झाली, इकडे वाढणार. का वाढली? सोपं कारण आहे. जर आपण त्या ग्रुपचा पाहिला विचार, आता हायड्रोजनकडे एकच आहे म्हणून एक सेल, खाली लिथियमकडे 2 सेल आहेत, सोडियमकडे 3 आहेत, पोटॅशियमकडे 4 आहेत, रुबिडियमकडे 5 आहेत आणि सीझियमकडे 6 सेल आहेत. याचा अर्थ वरतून खाली येताना सेल वाढत चाललेत. सेलच्या संख्या, ऑर्बिटच्या संख्या, सेल म्हणजेच ऑर्बिटच्या संख्या वाढत चालल्यात. त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिक न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट सेल मधलं डिस्टन्स वाढत चाललेलं आहे. ओके, यूज युअर ब्रेन म्हटलंय. बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप्स टू विच अबोव्ह एलिमेंट बिलॉंग. आता हे वरचे कोणत्या याच्यात आहे? फर्स्ट ग्रुपमध्ये. Arrange the above elements vertically downward in an increasing order of atomic radii. वरतून खाली लिहायचं. वरती लिथियम, त्याच्यानंतर खाली सोडियम, या पद्धतीने लिहित चालायचं. त्यांचे atomic radii त्यांच्या समोर. Does this arrangement match with the pattern of the group first of the modern periodic table? Match करणारच आहे. Which of the above element have the biggest and the smallest atom? सगळ्यात मोठा आहे सीझियम 262 आणि सगळ्यात लहान आहे लिथियम 152. ओके, मग या पद्धतीने हे अरेंज करू शकतो आपण. व्हॉट इज द पिरियोडिक ट्रेन ऑब्झर्व इन द व्हॅरिएशन ऑफ atomic radii डाउन अ ग्रुप? व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द atomic radius increases because the number of cells are get added. At every time the number of cells are added. खाली येताना प्रत्येक वेळेस एक सेल ऍड होत जाते, त्याच्यामुळे atomic radius वाढत जाते. इथे लिहिले बा, you will find that while going down a group the atomic size goes on increasing. This is because while going down a group a new cell is added. Therefore the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. As a result of this, atomic size increases in respect of the increased nuclear charge. म्हणजे वरतून खाली येताना ॲटॉमिक साईज वाढते, डावीकडून उजवीकडे जाताना ॲटॉमिक साईज कमी होत जाते. नेक्स्ट ट्रेंड आहे मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. आता आपल्याला मेटल अँड नॉन मेटल माहिती आहे, म्हणजेच काय? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, शाईन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी, हे सगळे मेटलचे आहेत आणि त्याच्या अपोजिट नॉन मेटलचे. लुक ॲट द एलिमेंट ऑफ थर्ड पिरियड, क्लासिफाय देम इनटू मेटल अँड नॉन मेटल. आपण जर थर्ड पिरियडचा विचार केला, थर्ड पिरियड म्हणजेच कोणता? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन आणि निऑन. ते यांच्यामध्ये आपण अगोदरच म्हणलं की एस ब्लॉक जनरली कन्सिडर ॲज अ मेटल, म्हणजे पहिले दोन जे आहेत. पी ब्लॉक आर कन्सिडर ॲज अ नॉन मेटल अँड इन बिटवीन देम देर इज अ मेटलॉइड. ऑन विच साइड ऑफ पिरियड आर द मेटल्स, लेफ्ट ऑर राईट? आता सांगितलं, लेफ्ट साइडला काय आहेत? मेटल, राईट साइडला आहेत नॉन मेटल. ऑन विच साइड ऑफ द पिरियड डिड यू फाइंड द नॉन मेटल? राईट साइड. It is seen that the metallic element like sodium, magnesium are towards the left. The non-metallic elements such as sulfur, chlorine are towards the right. The metalloid element silicon lies in between these two types. Left la metal, right la non-metal, in between them metalloid. A similar pattern is also observed in the other periods. It is seen that the zigzag line separates the metals from non-metal in the periodic table. Elements appear to have arranged in such a way that metals are on the left side of this line, non-metals on the right side, and metalloid are along the border of this line. तेच आता सांगितलं. Let's compare the characteristic chemical properties of metals and non-metal. It is seen from the chemical formulae of a simple ionic compounds that the cation in them is formed from the metal while the anion from a non-metal. आता कॅटायन आणि anion म्हणजे काय? तर पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस इज कॉल्ड कॅटायन. पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस
and negatively charged species is called anion. पॉझिटिव्ह चार्ज आला कॅटायन, निगेटिव्ह आला anion. आता पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह केव्हा येतो? बिफोर दॅट वी नो दॅट all the atoms are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हे आपण आधीपासून म्हणतो की कोणताही इलेमेंटचा ॲटम घ्या तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे. वाय? बिकॉज इन ॲटम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन आर सेम. प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन दोन्हीही सेम असतात, त्याच्यामुळे ते काय झाले? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. राईट. पण समजा आता लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम विचारात घेतले तर त्यांच्या लास्ट सेलमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे. त्यांना ऑक्टेट कंप्लीट करायचं असेल तर ते काय करणार? हा जो 1 इलेक्ट्रॉन आहे तो लूज करणार, डोनेट करणार. आफ्टर डोनेशन 1 पॉझिटिव्ह चार्ज रिमेन ऑन दिस मेटल अँड फॉर्म्स अ कॅटायन. म्हणून म्हटलं जातं जनरली मेटल्स फॉर्म अ कॅटायन. अपोजिट टू दॅट इफ यू कन्सिडर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन दॅट देअर लास्ट सेल कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन. त्यांच्या लास्ट सेलमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहे. त्यांना फक्त एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. सो व्हेन दे ॲक्सेप्ट दॅट 1 इलेक्ट्रॉन देअर ऑक्टेट इज कम्प्लीट, बट ॲट दॅट टाइम द negative charge comes on that, and this negatively charged species is called as anion. So generally non-metals forms an anion. From this it is understood that metal atoms have tendency to form a cation by losing its valence electron. This property is called as electropositivity of element. Electropositivity म्हणजे काय? To complete octet, metals generally lose or donate their electron, valence electron, called as electropositivity. On the other hand, an atom of non-metal has a tendency to form an anion by accepting electron from outside into its valence shell, called as electronegativity. जे नॉन मेटल्स आहेत ते आउटसाइड जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते ॲक्सेप्ट करतात आणि निगेटिव्ह चार्ज स्पेसिस फॉर्म करतात, एनायन फॉर्म करतात, म्हणून त्याला आपण म्हणतो electronegativity. We have already seen that ions have stable electronic configuration of noble gas. How is the ability to lose or accept electron in the valence shell determined? All the electrons in any atom are held by attractive force exerted on them by positively charged nucleus. Electrons in the inner shell lie in between the valence shell and the nucleus. Because of their presence, the effective nuclear charge exerting an attractive force on the valence electron is somewhat less than the actual nuclear charge. आता जे बिग ॲटम आहेत त्यांच्यामध्ये इनर साईडला जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजे फर्स्ट सेलमध्ये, सेकंड सेलमध्ये असलेले ते इलेक्ट्रॉन्स त्या पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे न्यूक्लियसमध्ये असलेल्या पॉझिटिव्ह चार्जला शिल्ड करतात, प्रोटेक्ट करतात, की ज्यामुळे तो जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज आहे व्हॅलन्स सेलपर्यंत, लास्ट सेलपर्यंत पोहोचत नाही. त्याच्यामुळे लास्ट सेलचे इलेक्ट्रॉन थोडेसे लूजली बाउंड असतात आणि म्हणून ते सहजसहजी रिमूव्ह होऊ शकतात. Thus the number of valence electron in metals is small. Also, the effective nuclear charge exerting attractive force on the valence electron is small. As a combined effect of these two factors, metals have tendency to lose the valence electron to form a cations having a stable noble gas configuration. This tendency of an element called as electropositivity is the metallic character of that element. Electropositivity हे metallic character आहे because the atoms of metal have tendency to lose electron and forms a cation. आता ट्रेड्स पहा मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर कसे चेंज होतात. इफ यू कन्सिडर फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ॲरो पहा. इफ फर्स्ट डिक्रीजिंग ॲटॉमिक रॅडियस, ते अगोदरच पाहिलं की फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ॲटॉमिक रॅडियस डिक्रीजेस ड्यू टू विच increasing electronegativity and non-metallic character increases. त्यामुळे लेफ्ट टू राईट जाताना इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वाढते कारण नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतात. आत्ताच पाहिलं लेफ्टला असतात मेटल, राईटला असतात नॉन मेटल. ड्यू टू विच डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी अँड मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस. मग तेच जर निगेटिव्हिटी वाढली पॉझिटिव्हिटी कमी होणार, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढले मेटॅलिक कॅरेक्टर कमी होणार. आता टॉप टू बॉटम कन्सिडर करा. फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic radius increases due to which decreasing electronegativity and non-metallic character also decreases. वरतून खाली येताना टॉप टू बॉटम atomic radius increase होते त्यामुळे मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतं, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी वाढते, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर किंवा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी होत जाते. अपोजिट आहे दोन्ही एकमेकाच्या.
Below, the periodic trend in the metallic character of element is clearly understood from their position in the modern periodic table. Let's first consider the metallic character of element belonging to the same group. While going down a group, a new cell gets added, resulting in an increasing in the distance between the nucleus and valence cell. पहिला आणि सगळ्यात महत्त्वाचे, while going down a group, a new cell gets added, resulting in an increase in the distance between the न्यूक्लियस अँड द व्हॅलन्स सेल किंवा व्हॅलन्स सेल. म्हणजे एक एक सेल वाढत जाते, त्याच्यामुळे लास्ट सेल आणि न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स वाढतं, त्याच्यामुळे त्यांच्यामधलं अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कमी होत जातो. मॅग्नेट जसे एकमेकापासून लांब नेले की अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कमी होतो, तसा यांचा होतो. दिस रिझल्ट इन अ लोअरिंग द इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज अँड देअर बाय lowering the attractive force on the valence electron. As a result of this, the tendency of atom to lose electron increases. Also, the penultimate cell, penultimate म्हणजे आतली, last cellच्या अगोदरची, त्याला म्हणतात penultimate. Also, the penultimate cell becomes the outermost cell on losing valence electron. The penultimate cell is a complete octet. Therefore, the resulting cation has a special stability. मग ज्यावेळेस सोडियमचा विचार केला, त्या ॲटॉमिक नंबर 11 आहे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन 281 आहे. जर लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन जर डोनेट केला तर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन होतं 28, आणि हे नोबेल गॅस सारखंच होतं, म्हणजे तो स्टेबल होऊन जातो आणि त्याच्यामुळे ॲटमची इलेक्ट्रॉन देण्याची ॲबिलिटी वाढलेली असते. ड्यू टू दिस द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजेस. फर्दर द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ एन ॲटम इज इट्स टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन. Therefore, the following trend is observed. The metallic character of element increases while going down the group. वरतून खाली येताना ग्रुप मध्ये मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतं, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी सुद्धा वाढते. While going from left to right within a period, the outermost cell remain the same. However, the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing, and thus the effective nuclear charge goes on increasing. As a result of this, the tendency of atom to lose valence electron decreases within a period from left to right. त्याच्यामुळे लेफ्ट टू राईट जाताना काय होतं, इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज वाढत जातो. त्या कारणास्तव इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्याऐवजी ऍक्सेप्ट करण्याची टेंडन्सी वाढते, आणि म्हणून मेटॅलिक कॅरेक्टर कमी होऊन नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होतं. The two factors, namely the increasing nuclear charge and decreasing atomic radius as we go from left to right within a period, are responsible for increasing the effective nuclear charge. Therefore, the valence electron are held with a greater and greater attractive force. This is called electronegativity of an atom. Due to increasing electronegativity from left to right within a period, the ability of an atom to become anion by accepting outside electron goes on increasing. The tendency of an element to form an anion or the electronegativity is the non-metallic character of an element. त्याच्यामुळे लेफ्ट टू राईट जाताना नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर वाढतं, मेटॅलिक कमी होतं. टॉप टू बॉटम येताना मेटॅलिक वाढतं, नॉन मेटॅलिक कमी होत जातं. Always remember, while going downwards in any group, the electropositivity of element goes on increasing while the electronegativity goes on decreasing. While going from left to right in any period, the electronegativity of element goes on increasing while the electropositivity goes on decreasing. Larger the electropositivity or electronegativity of the element, higher the reactivity. हे जे आहे ते वरती स्टडी केल्याचे 2 पॉइंट आहेत, शॉर्ट मध्ये दिलेले आहेत, हे सुद्धा महत्त्वाचे आहेत, लिहून ठेवा. लास्ट पॉइंट फॉर दिस चॅप्टर, ग्रेडेशन इन अ हॅलोजन फॅमिली. आता हॅलोजन फॅमिली म्हणजेच कोणती, तर ग्रुप 17 एलिमेंट मध्ये असलेले जे एलिमेंट आहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यांना आपण हॅलोजन्स म्हणतो. हॅलो मीन्स दे प्रोड्युसेस सम, एक प्रकारचा संभ्रम निर्माण करतात, वेगळा असा कलर असतो, म्हणून त्याला हॅलोजन असं म्हणतात. The group 17 contains the members of the halogen family. All of them have the general formula X2. A gradation is observed in their physical state down the group. Thus, fluorine and chlorine are gases, bromine in a liquid state, iodine is a solid. Okay. इथे चॅप्टर संपलेला आहे. If you have any difficulty, ask me. Most importantly, हा जो ट्रेंड आहे तो लक्षात ठेवा, व्यवस्थित लिहा. 11th ला सुद्धा तुम्हाला पुन्हा भेटणार आहे. शॉर्ट मध्ये पुन्हा रिवाइज करतो पहा. ग्रुपच्या बाबतीत
as we go move from top to bottom वरतून खाली येताना top to bottom atomic size increases because increase in a number of cell. Left to right atomic size decreases because sorry from okay पहिलं आपण व्हॅलन्सीचं पाहू. From top to bottom valency remains same in a group. From left to right valency changes, that is increases first from 1 to 4 and decreases from 3 to 0. Next, atomic radius or atomic size. Top to bottom atomic size increases because of increase in number of cell. Left to right atomic size decreases because of same cell having a increase in number of electron. Next, from top to bottom electropositivity increases, metallic character increases. In a left to right metallic character decreases, non-metallic character increases, that is electropositivity decreases, electronegativity increases. Okay, if you have any question ask me. Make a notes, exercise व्यवस्थित सॉल्व कर, पण वाचून आणि व्यवस्थित रीड करून.